دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا. دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میں سادات کے بخاری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. امام زین العابدین کے 36ویں خاندان میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جتنا میرے رب نے چاہا میں نے علم دین بھی حاصل کیا، قرآن پاک کا حافظ بھی ہوں، تجوید بھی پڑھی، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ہسٹری میں ماسٹر بھی کیا، ایم اے بھی کیا. ایک پیر گھرانے کے ساتھ میرا تعلق ہے، ہاتھ بھی لوگ چومتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. میں کسی کی ماں کو گالی دوں وہ میرا ہاتھ چومے نہیں؟ اونچی آواز سے بولا، تکڑے ہو کے بیٹھے ہیں، جٹ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، ذرا میری بات کا جواب دیجیے گا. اگر اس پورے مجمع میں سے کسی کی ماں کو میں گالی دوں وہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اونچی آواز سے بولا. کیوں؟ آپ نے گالی دی اس کی ماں کو، گالی دی نا اس لیے. اور جو نبی کی ماں کو کافرہ کہے، ذرا غور کیجئے گا، جو نبی کی ماں کو کافرہ کہے، آپ پھر یہ کوشچن کریں کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تیری ماں کو گالی نکالے کوئی، اس کے ساتھ تو ہاتھ بھی نہیں ملاتا، تیری ماں بڑی عزت والی. میں کہتا ہوں کہ ماں کو عزت ملی تو اس ماں کا صدقہ جس کی گود میں زہرا کا بابا کھیلتا رہا، اور ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. تو تھوڑی تکلیف کیڑی ہے کہ ہر کس کا جنازہ پڑھنا؟ اصل یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا خود گناہگار ہوگا، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. جو بھی گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے اور گستاخ اولیاء کرام ہے، نہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. بے شک 11ویں شریف اور کل شریف کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خنزیر سے زیادہ حرام ہے. یا بیان فرمائیں کہ اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس شخص کی، پہلے آپ نے لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، پھر آپ نے لکھا ہے اس شخص کی. اس شخص واحد ہے، کچھ لوگ جمع ہے. اب کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے، یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں. 11ویں شریف ہے یا کل شریف ہے، اس میں ہوتا کیا؟ یہ 100 مرتبہ آپ نے مسئلے کو سمجھا ہوگا. اس میں 11ویں شریف ہم کو حضور غوث پاک کی عبادت کے لیے نہیں کرتے، اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس خیرات کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچا دے. اور اس کا باقاعدہ طور پہ صحیح احادیث مقدسہ سے ثبوت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے کہا کہ پانی کی کمی ہے، اس کا کوئی انتظام کر دو. انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنویں پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہا ہو کہ حاضر فی سبیل اللہ، ثابت کر دے مولوی میں آ جاؤں گا، میرا قتل معاف. حاضہی لأم سعد، انہوں نے کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، حاضہی فی سبیل اللہ نہیں، لأم سعد، غیر کے نام پر آیا. غیر کے اونچی آواز سے تو بول رہے ہیں. یہ صحیح کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو مانتا ہے اونچی آواز سے بول دے، باقیوں کے بارے میں فرشتہ لکھ لے گا. یہ قرآن پاک ہے صحیح؟ یہ قرآن پاک ہے تو میں دیکھتا ہوں، اس کو شروع کرتا ہوں. سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے، تو یہ سورت غیر کے نام پہ ہو گئی. بول دیں اونچی آواز سے تو بول دیں. آپ جو سامنے بیٹھے نا جی آپ بولیں. پیچھے والے گھر اپنی بیگموں سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم نے بولنا نہیں آج. اس سے آگے ہے سورہ آل عمران. نہیں وہ آپ اکیلے نہیں ڈرتے، مولوی بھی ڈرتے ہیں جی. آل عمران یہ بھی غیر کے نام پہ. سورۃ النساء یہ بھی غیر کے نام پہ. سورۃ المائدہ دسترخوان والی یہ بھی غیر کے نام پہ.
सूरत अल अनाम चौपायों वाली, ये भी गैर पे नाम पे। सूरत अल आराफ, ये भी गैर के नाम पे। सूरत अल अनफाल, ये भी एक सूरत उर रहमान है अल्लाह के नाम पे। 113 गैरुल्लाह के नाम पे। गैरत है ना तो 113 सूरतें पढ़नी छोड़ दे, सुन्नी पढ़ लिया करेंगे। गैर का नाम जो आ गया, आप छोड़िए, गैर के नाम पे जो चीज आ जाए वो हराम हो जाती है। आग के रकबे हैं, आप काश्तकारी करते हैं, आप जब भी किसी से रकबा खरीदते हैं, महकमा माल में पटवारी के पास जाते हैं, रकबे का इंतकाल अल्लाह के नाम करवाते हैं या अपने नाम? बोले जी, अपने नाम करवाते हैं ना, तो गैरुल्लाह के नाम पे हो गया ना। तो मौलवी से पूछिए कि ये रकबा हो गया गैरुल्लाह के नाम, अब ये तो हो गया हराम। जब आप गंदम उसमें काश्त करते हैं तो मौलवी किस मुंह से उशर लेने आता है? हराम खाने आता है। क्या बात है, क्या सोचने वाली बात है। मौलवी फिर हराम खाने आता है ना जी, को हराम है ना, गैर के नाम पे जो हो गया। ये मस्जिदें आजकल अल्लाह के नाम पे नहीं रही, ये देवबंदियों की है, वो बरेलवियों की है, वो आले हदीस की है, वो शिया की है, वो फलां की है, वो फलां की है। अल्लाह का घर दिखाओ कहां पे। और अगर ये अल्लाह का घर है तो जहां तुम्हारा हक बनता है तौहीद के नगमे अलापने का, वहां हमें भी इजाजत दो, हम भी आके सलातो सलाम पढ़ लिया करें। मुझे वाशक हो रही। हमारी मस्जिद में एक बार तबलीगी जमात वाले आ गए तो मैंने कहा जी कि आपको इजाजत नहीं, आप तशरीफ ले जाएं, आपके अपने मसलक के लोग हैं, वहां जाके तबलीग करें। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, उनकी मर्जी है, हमें वहां जाने दें या ना जाने दें, हम तो यहाँ दीन की बातें करने के लिए। मैंने कहा जी अब वहां जाएं, जाके दीन की बातें करें। जी वो तो उनकी मर्जी है जी, वो हमें पता नहीं वहां जाने देते। तो मैं कहा इधर पैसे भरे हुए जी, वो तुम्हें मर्जी है जाने दें या ना जाने दें, इधर आ जाते हो रोजाना बिस्तर उठा के और सौंदे भी फिर दाल खा के ना। तो अब जरा हुजूर गौर कीजिएगा कि अच्छा ये गैरुल्लाह के नाम पे, तो हजरत साद ने भी अपनी मां के नाम पे कुआं, अब उससे पानी नबी पाक ने पिया। गौस पाक के नाम पे खैरात पकी हो तो ये खंजीर है, इसलिए कि ये गैर के नाम पे पकी है। वो कुआं भी तो गैर के नाम पे था। मौलवी है हौसला तो सीने पे हाथ रख, फतवा लगा। उसका पानी सिद्दीक अकबर ने हराम समझ के पिया कि हलाल, हजरत उमर फारूक ने हलाल समझ के पिया कि हराम, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, साहबा ने, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं का पानी पिया। क्या समझ के पिया? इसाले सवाब की चीज है, जायज है, हलाल है, और उस पे हम कुरान पढ़ते हैं, कुछ और नहीं पढ़ते। और जिस पे कुरान पढ़ा जाए ना उसको शैतान नहीं खाता। ये मैं किसी को हूट नहीं कर रहा हूं। मसनवी के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि मक्खियों से पता किया गया कि ये मक्खियां शहद किस तरह बनाती, तो मक्खियों ने कहा कि हम मुख्तलिफ जायके के रस लेके आती, उस वक्त ये शहद बनता है जब हम इस पे नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ते हैं। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात। तो आजकल आप देखते हैं कि मार्केट में 2 नंबर का शहद भी आ गया। मैंने एक सियाने से पूछा जी पता नहीं चलता कि ये असली है या नकली? उसने कहा जी बड़ी आसानी से पता चल जाता। मैंने कैसे? कहने लगा रोटी पे लगाओ, कुत्ते के आगे फेंक दो, असली हुआ तो नहीं खाएगा, नकली हुआ तो खा लेगा। नहीं समझ आएगा, जरा गौर कीजिएगा। नहीं, कुत्ते के आगे रोटी डाल दो, और मैंने इसको आजमाया, मेरे कई रुफका ने इसको आजमाया। मैंने एक जुमे पे ये खिताब किया और बताया, और उसके बाद कई लोगों ने, मेरे मुखालिफीन ने भी आजमाया, शहद लगा के, असली शहद जिस पे दरूद पड़ा हुआ, जिस पे दरूद पड़ा हुआ है, उस कुत्ते के आगे फेंका, कुत्ते ने उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया। जब नकली लगा के मीठा उसके सामने फेंका, वो खा गया। तो साबित हुआ जिस पे दरूद पड़ा हो कुत्ते नहीं खाते।